A very good morning to all. Last time already we finished what is mean by the impurity as well as the what is the definition of the impurities and the sources of the impurities and the common name of the impurities. So today we are going to start about the briefly explanation about the sources of the impurities, how the sources are responsible for causing the impurities in a pharmaceutical products. So what are the sources of the impurities in pharmaceutical products? Nothing but the raw material which are used in the manufacture, then the reagents which are used in the manufacturing process, then the which process you are following for the preparation of the pharmaceuticals preparations, that method or the process are responsible for causing the impurity. Then chemical process, nothing but the which reactions you are following for the preparation of the any pharmaceutical preparations, then the atmospheric contamination, then the intermediate products, then the defects in the manufacturing process and the manufacturing hazards, and inadequate storage condition, which storage conditions you are following for the any preparation of the pharmaceutical preparations, then the decomposition of the product. Decomposition is nothing but the degradation of the product during storage, then the accidental substitution or the deliberate adulterations with the spurious or the useless materials. Adulterations as well as the substitution into the your pure products, they can mix and they can form the impure products. So which spurious material, which useless material, which adulterant products are used for causing the impurities in a pharmaceutical substances? These are the various sources of the impurities in a pharmaceutical preparation. So now we are going to see one by one. So first one is nothing but the raw materials employed in the manufacturing process. So how raw material is responsible for causing the impurity? See, impurity is known to be associated with these chemicals may be carried through the manufacturing process and contaminate the final product. See, तुम्ही जे रॉ मटेरियल यूज करत आहे मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये, ते रॉ मटेरियल पण एक प्रकारे काय होते तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये इम्प्युअर, कधी कधी इम्प्युअर प्रोडक्ट फॉर्म होण्यासाठी ते मदत करत, म्हणजे इट कॅन डू द इम्प्युरिटी इन द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट. सो हाऊ, सी फॉर एक्झाम्पल rock salt is nothing but the our salt. So rock salt, how they can form the rock salt? Nothing but the when calcium sulphate reacts with the magnesium chloride is equal to sodium chloride. See that the sodium chloride is called as a rock salt. So how to prepare the rock salt? Nothing but the calcium sulphate when reacts with the magnesium chloride, they can form the sodium chloride. See, this is the one of the example. See, rock salt contain the small amount of the calcium sulphate and the magnesium chloride. See, काय म्हणते, आपलं जे रॉक साल्ट असतं, जे आपलं सोडियम क्लोराइड जे साल्ट असतं, त्याच्यामध्ये काय असतं की बाबा स्मॉल अमाउंट मध्ये काय असतं की मॅग्नेशियम क्लोराइड आणि कॅल्शियम सल्फेट हे प्रेझेंट असतं. सी द सोडियम क्लोराइड प्रिपेअर्ड फ्रॉम द सोर्स विल कंटेन द ट्रेसेस ऑफ द कॅल्शियम अँड द मॅग्नेशियम कंपाऊंड्स. मग आता याच्यामध्ये कुठले कुठले इम्प्युरिटीज असतात, तर सच ॲज आर्सेनिक, लीड ॲज वेल ॲज द हेवी मेटल्स आर प्रेझेंट इन टू द रॉ मटेरियल. बघा आता आपलं इथे रॉ मटेरियल काय आहे, तर रॉ मटेरियल काय आहे, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम. कारण तुमचं रॉक साल्ट कशापासून फॉर्म होतं, तर कॅल्शियम सल्फेट आणि मॅग्नेशियम क्लोराइड मध्ये. मग या कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम क्लोराइड मध्ये कुठले ट्रेस मटेरियल्स आहेत, तर कुठले ट्रेस मेटल्स आहेत, तर आर्सेनिक, लीड ॲज वेल ॲज द हेवी मेटल्स विच आर प्रेझेंट इन टू द रॉ मटेरियल्स. आणि मग हे कशामध्ये सापडतात, तर आपल्या ह्या रॉक साल्ट मध्ये पण हे सापडू शकतात. सो इट इज नेसेसरी टू यूज प्युअर केमिकल्स अँड सबस्टन्सेस ॲज अ रॉ मटेरियल्स फॉर द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. मग याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचंय, आता तुमच्या काय आहे की तुमचं रॉक साल्ट हे कसं फॉर्म होतं, बाय दी रिएक्शन विथ द कॅल्शियम सल्फेट अँड द मॅग्नेशियम क्लोराइड. कॅल्शियम सल्फेट आणि मॅग्नेशियम क्लोराइड मध्ये काय म्हणतात की बाबा स्मॉल अमाउंट मध्ये आर्सेनिक, लीड आणि हेवी मेटल प्रेझेंट आहे. So that arsenic, lead and heavy metals are act as a impure material which can present into the calcium as well as the magnesium compound. So when calcium sulfate and the magnesium chloride reacts with each other, they can form the sodium chloride. So मग याच्यामध्ये जर arsenic, lead आणि heavy metal जर असेल, तर मग आपला होणारा फॉर्मेशन जो होणारा प्रोडक्ट आहे सोडियम क्लोराइड, त्याच्यामध्ये पण आपोआप हे काय येणार आहेत की arsenic, lead आणि हेवी मेटल्स पण येणार आहेत. मग जे तुमचं सोडियम क्लोराइड साल्ट, जे रॉक साल्ट जे तुमचं फॉर्म झालेलं आहे, ते 100% प्युअर असणार आहे का? नाही. Why? Because it containing the trace metals, arsenic, lead as well as the heavy metals. मग how to avoid the impurity? मग काय करायचं की तुम्ही पहिल्यांदा हे कॅल्शियम सल्फेट आणि मॅग्नेशियम
क्लोराईड हे पहिल्यांदा तुम्हाला प्युअर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं. हे तुमचं रॉ मटेरियल आहे, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम. हे कसं आहे तुम्हाला माहिती नाही. सो फॉर अवॉइडिंग दिस इम्प्युरिटी यू हॅव टू डू द प्युरिफिकेशन ऑफ द कॅल्शियम अँड द मॅग्नेशियम कंपाऊंड. प्युरिफिकेशन म्हणजे काय करायचं, यू हॅव टू रिमूव्ह द arsenic, lead as well as the heavy metals from that calcium as well as the magnesium compounds. And after purification of the calcium as well as the magnesium compounds, that compound now you can use for the preparation of the rock salt. एकदा प्युरिफिकेशन झाल्यानंतर मग तुम्ही ते काय करू शकता, यूज करू शकता. आणि तुम्ही कशी करू शकता, तुम्ही ते इम्प्युरिटी, त्या कंपाऊंड मधली इम्प्युरिटी काय करू शकता, प्रिव्हेंट करू शकता बाय द प्युरिफिकेशन ऑफ द कॅल्शियम ॲज वेल ॲज द मॅग्नेशियम साल्ट. इथे फक्त तुम्हाला जस्ट एक्झाम्पल दिले. व्हॉट इज द रॉ मटेरियल्स, म्हणजे कच्चा माल जो असतो तो कच्चा माल पण तुम्ही काय केला पाहिजे, व्यवस्थित प्युरिफाय करून, व्यवस्थित सेग्रिगेशन करून, सेपरेशन करून, त्याचं प्युरिफिकेशन करूनच तुम्ही काय केलं पाहिजे, त्याला प्रिपरेशन साठी वापरलं पाहिजे. डायरेक्टली तुम्ही रॉ मटेरियल घेतलात आणि डायरेक्टली तुम्ही प्रिपरेशन केलात तर काय होणार आहे की त्याच्यामध्ये तुम्हाला 100% तुमचा जो होणारा प्रोडक्ट आहे तो काय होणार आहे, इम्प्युअर फॉर्म होणारा आहे. त्यामुळेच बघा इंडस्ट्रीमध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंट हे वेगळं असतं. रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट वेगळं असतं, त्याचं सेग्रिगेशन वेगळं असतं, त्याच्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंगचे वेगवेगळे युनिट्स असतात. सो पहिल्यांदा काय करतात, त्यांनी प्रिपेअर करतात, प्रिपेअर केल्यानंतर त्यांनी ते ट्रान्सफर करतात. व तुम्हाला आता कशाचं प्रिपरेशन बनवायचं, फॉर एक्झाम्पल टॅबलेटचं प्रिपरेशन बनवायचंय, पहिल्यांदा ते बाइंडिंग एजंट बनवतात. पहिल्यांदा त्यांनी पूर्ण त्याचा काय करू शकतात, एक बल्क फॉर्म मध्ये त्यांनी काय करू शकतात, एपीआय सोबत व्हेरियस बाइंडिंग एजंट ऍड करून, ऍडेझिव्ह ऍड करून त्यांनी काय करतात, त्याचा बल्क क्वांटिटीमध्ये फॉर्म करतात त्याचं. आणि हे सगळं कशामध्ये फॉर्म करतात, तर ते स्टरलाइज्ड एरियामध्ये ते काय करतात, रिक्वायर्ड स्टरलाइज्ड एरिया. मग हा कुठं असतो तुमचा स्टरलायझेशन एरिया, तर तुमच्या आयपी मध्ये त्यांनी नोंद केलेला असतो किंवा तुम्हाला या स्टरलायझेशन एरियामध्ये तुम्हाला हे प्रिपरेशन बनवायचे आहेत. याची सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कुठे असते, तर आयपी मध्ये अवेलेबल असते. मोनोग्राफ मध्ये त्यांनी ईच अँड एव्हरी इन्फॉर्मेशन they can give into the monograph. So you have to follow the each and every step while you are preparing the any pharmaceutical preparation. For what purpose you have to follow the each and every step, to avoid the impurity in your pharmaceutical preparations. For that purpose, whenever you are going to prepare the any pharmaceutical preparations, whatever you are using the raw materials, first what you have to do, that you have to check that quality and quantity of the raw materials. पहिल्यांदा तुम्हाला रॉ मटेरियलची काय करायची, क्वालिटी चेक करायची. क्वालिटी चेक केल्यानंतर त्याला काय करायचं, सेग्रिगेट करायचं. सेग्रिगेट करून व्यवस्थित प्युरिफाय करून घ्यायचं, प्युरिफिकेशन करून घ्यायचं. आणि प्युरिफिकेशन करून घेतल्यानंतरच मग तुमचा जो काही आहे आफ्टर प्युरिफिकेशन, व्हॉट एव्हर रॉ मटेरियल इज देअर, दॅट रॉ मटेरियल यू हॅव टू यूज फॉर द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द एनी फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन्स. इथे आता काय म्हणते मी तुम्हाला, सेग्रिगेशन म्हणजे सेपरेशन म्हणले. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला काय करायचंय, एखादा प्रोडक्ट बनवायचा आहे, तुम्हाला एखादा, आपल्या ह्याच्यामधलं मी उदाहरण सांगते, व तुम्हाला आता आपल्या जनरल ह्याच्यामधलं तुम्हाला काय करायचे, पोळ्या बनवायच्यात. आपण पोळ्या बनवताना काय करतो, तुम्ही काय करतो, गव्हाचं पीठ घेतो. गव्हाचं पीठ घेतल्यानंतर आपण डायरेक्टली त्याला मळतो का, कणिक मळतो का, नाही. व्हॉट विल डू फर्स्ट व्हॉट विल डू दॅट वॉट एव्हर इट इज देअर, काय ते आपण गव्हाचं पीठ घेतो चाळणीमध्ये घेतल्यानंतर आपण काय करतो, किंवा चाळतो. चाळल्यानंतर जो वरचा जो असतो तो काय असतो, तो इम्प्युअर मटेरियल. आपलं आता इथे गव्हाचं पीठ काय आहे, रॉ मटेरियल आहे. पण आपण डायरेक्टली घेऊन आपण कणिक मळतो का, नाही. आपण काय करतो, पहिल्यांदा त्याला व्यवस्थित सिवनी काय करतो, त्याला चाळतो. चाळल्यानंतर आपण जे खाली असतं चाळलेल्या पिठानंतर मग आपण काय करतो, त्याच्यामध्ये आपण साल्ट ऍड करतो. साल्ट ऍड करून आपण कुठलंही वापरतो का पाणी त्याला कणिक मळण्यासाठी, नाही. आपण जे आपण स्वयंपाक बनवतो तेच पाणी आपण काय करतो, पिण्याचं पाणीच आपण काय करतो, कणिक मळण्यासाठी वापरतो. मग आपण त्याला प्रिपेअर केल्यानंतर आपण काय करतो, त्याचा एक डो बनवतो. डो बनवल्यानंतर आपण त्याला ऑइल अप्लाय करतो आणि फॉर द सॉफ्ट पर्पज यू विल कीप. सी आता इथे रॉ मटेरियल तुमचं काय आहे, गव्हाच्या पिठामध्ये गव्हाचं कणिक मळण्यासाठी म्हणजे तुमचं गव्हाचं पीठ. तुम्ही काय करता, पहिल्यांदा डायरेक्टली तुम्ही गहू दळून आणता का, नाही. तुम्ही काय करता, पहिल्यांदा गहू घेता. गव्हाला काय करता, तुम्ही व्यवस्थित नीट करता. त्याच्यातले तुम्ही खडे वगैरे जे आहेत ते काय करतात, काढून टाकतात. खडे वगैरे काढून टाकल्यानंतर जो तुमचा मटेरियल, आता इथे तुमचं रॉ मटेरियल काय आहे, तुमचं गहू आहे. गव्हामधलं तुम्ही काय केलं की बाबा त्याच्यातले खडे काड्या वगैरे सगळं तुम्ही काय केलात,
काढून टाकलात म्हणजे तुम्ही आता सेपरेट केलात, म्हणजे तुम्हाला आता जो काही भेटला तो काय भेटला तुम्हाला प्युअर, तुम्हाला काय भेटलं ते गहू भेटलं. गहू भेटल्यानंतर तुम्ही काय करतात, गिरणीमध्ये जातात आणि दळून आणतात. दळून आणल्यानंतर काय करतात, मग लगेच दळून आणलं म्हणून तुम्ही लगेच कणिक मळता का, नाही. मग तुम्ही काय करता, चाळणीनं चाळता. चाळणीनं चाळल्यानंतर जे काही तुमचं मटेरियल, आता काय झालं, तुमचं हे जे पीठ आहे ते कम्प्लिटली काय झालं, प्युरिफाईड झालं. आता याच्यामध्ये काहीच कुठलंच इम्प्युअर मटेरियल नाही. जर तुम्ही न चाळता घेतलं असतं तर तुमच्यामध्ये छोटे छोटे गव्हाचे दाणे किंवा गव्हाचा कोंडा वगैरे असतो तो आला असता, पण आपण काय केलं, त्याला सिवनी काढून टाकलेलं आहे. म्हणजे तुमचं आता काय झालेलं आहे, हे गव्हाचं पीठ जे आहे ते आता तुमचं कम्प्लीट प्युरिफाय झालेलं आहे. आणि मग तुम्ही काय केलेलं आहे, त्याला पिण्याचं पाणी वापरून त्याच्यामध्ये थोडंसं साल्ट टाकून तुम्ही काय केलेलं आहे, त्याला त्याचं कणिक मळलेलं आहे. आता तुमचा तो काय झाला, आता तुम्हाला त्याच्या ज्या पोळ्या बनवायच्या आहेत त्याचा डो काय झाला, एकदम प्युरिफाईड झाला. सेम लाईक ओनली आपल्या फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन मध्ये पण असंच असतं. तुम्हाला एखादं तर टॅबलेट प्रिपरेशन करायचं असेल, त्याचं तुम्ही रॉ मटेरियल वापरत आहे, ते रॉ मटेरियल ते काय करतात की सेग्रिगेट करतात, सेपरेट करतात आणि मग त्याला काय करतात, त्याला प्युरिफाय करून काय करतात, दे कॅन यूज इनटू द प्रिपरेशन ऑफ द फार्मास्युटिकल सबस्टन्सेस. हे मी फक्त तुम्हाला आपल्या जनरल ह्याच्यामधलं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. सो इथे त्यांनी एक्झाम्पल काय दिलंय, की तुम्ही रॉक साल्ट प्रिपेअर करत आहे, मग रॉक साल्ट साठी कुठलं रॉ मटेरियल आहे, तर कॅल्शियम सल्फेट आणि मॅग्नेशियम क्लोराइड आहे. जर तुम्ही हे कॅल्शियम सल्फेट आणि मॅग्नेशियम सल्फेट ऍज अ रॉ मध्ये घेतलात तर याच्यामध्ये काय आहेत, कुठले कुठले ट्रेसेस आहेत मेटल्सचे, तर आर्सेनिक आणि लीडचे आहेत. मग हे आर्सेनिक लीड आर अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी. सो मग काय करायचं, ह्याच्यातले हे ट्रेसेस काय करायचे, रिमूव्ह करायचं. कसं, बाय द केमिकल प्युरिफिकेशन प्रोसेस. याची एक प्युरिफिकेशन प्रोसेस असते, ती प्युरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करून याच्यातलं काय करायचं, आर्सेनिक, लीड आणि हेवी मेटल्स रिमूव्ह करायचे आणि मग हे रॉ मटेरियल प्युरिफाय करायचं. अँड आफ्टर प्युरिफिकेशन दिस रॉ मटेरियल यू हॅव टू यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द preparation of the sodium chloride or the rock salt. After that you will get the 100% pure product. So like that you have to avoid the impurity by purification process. See, this is the example just they gave. Then another example also, see, copper sulfate may be prepared by the action of the sulfuric acid as well as the on a copper turning. आपण already हे ferrous sulfate आपण prepare केलेला आहे. How to prepare the ferrous sulfate, what we did, काय केलो आपण, छोटे 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 तांब्याचा चुरा घेतलो आपण. सी, कॉपर घेतलो आणि त्याच्यामध्ये काय केलो, H2SO4 ऍड केलो आणि त्याची रिएक्शन कम्प्लीट, म्हणजे तुम्हाला बबल फॉर्म झाले बघा. मी तुम्हाला काय म्हणलं होतं की बबल जोपर्यंत स्टॉप होत नाही तोपर्यंत तुम्ही काय करू नका, काही त्याला हिटिंगला ठेवू नका. कधी तुम्ही काय करायचं, फक्त तांब्याचा चुरा घ्यायचा, त्याच्यामध्ये काय करायचं, H2SO4 ऍड करायचं, मिक्स करायचं. बबल फॉर्मेशन म्हणजे दॅट द रिएक्शन इज हॅपनिंग बिटवीन दी कॉपर एज वेल एज द सल्फ्युरिक ऍसिड. वन्स दॅट बबल्स विल स्टॉप, नथिंग बट द रिएक्शन्स गॉट कम्प्लीट. म्हणजे आता काय झाले, सीयू कॉपर हे सल्फेट सोबत रिएक्ट झालेलं आहे. मग आता तुम्ही काय करा, त्याला हिटिंग करा आणि आफ्टर दॅट यू कॅन कीप ऑन अ कोल्ड प्लेस अँड यू कॅन फिल्टर. मी हे सगळं तुम्हाला सांगितलेलं आहे, तुम्ही प्रॅक्टिकल परफॉर्म पण केलेलं आहे. सी, आता हे कॉपर टर्निंग म्हणजेच काय की बाबा, वेटोळीमध्ये तार नसतात का, त्याला म्हणतात की कॉपर टर्निंग. सो कॉपर टर्निंग आर नोन टू हॅव अ आयर्न अँड द आर्सेनिक ऍज अ इम्प्युरिटी. मग या कॉपर मध्ये काय आहे, कुठलं इम्प्युरिटी आहे, तर आर्सेनिक. ह्या कॉपर मध्ये काय आहे, आर्सेनिक ही इम्प्युरिटी आहे. तर इफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द इम्प्युरिटीज आर प्रेझेंट इन द रॉ मटेरियल, कॉपर टर्निंग मध्ये जर जास्त अमाऊंट मध्ये जर आर्सेनिक असेल तर दे मे एंटर द फायनल प्रोडक्ट. मग हे तुमच्या फायनल प्रोडक्ट मध्ये पण आर्सेनिक काय होतं, फॉर्म होतं. म्हणजे तुमच्या फेरस सल्फेट तुम्ही जे प्रिपेअर करताय, कॉपर सल्फेटलाच अल्टरनेटिव्ह नेम काय आहे, फेरस सल्फेट. सो तुम्ही जे कॉपर सल्फेट प्रिपेअर करत आहे, सॉरी, कॉपर इज द अनदर, फेरस इज द अनदर. Cu plus 2H2SO4 Fe. So sorry that the Cu plus 2H2SO, just you have to take the copper म्हणजेच काय, तुमची तांब्याची तार. ओके, आणि फेरस म्हणजेच काय, तुमचं लोखंडाचं. आपण जे काय केलं ते लोखंडाचा चुरा घेतला आपण प्रिपरेशन मध्ये, फेरस सल्फेट प्रिपरेशन मध्ये. इथे तुम्हाला काय घ्यायचं, किंवा तांब्याचा चुरा. कॉपर टर्निंग म्हणजेच काय, तांब्याच्या छोट्या छोट्या तार असतात बघा वायर मध्ये, त्या तार तुम्हाला घ्यायच्यात आणि त्याच्यामध्ये काय करायचं, H2SO4 ऍड करायचे. सेम लाईक अ फेरस सल्फेट प्रिपरेशन आहे, फक्त फेरस सल्फेट मध्ये तुम्ही काय केलंय की बाबा लोखंडाचा चुरा घेतलाय आणि कॉपर मध्ये तुम्ही काय करू लागला, तांब्याचा चुरा घेऊ लागला. बट यू हॅव टू रिॲक्ट विथ द सेम केमिकल लाईक नथिंग बट द H2SO4. आणि मग इथं पण फॉर्मेशन ऑफ द CuSO4, तिथं काय होतं, FeSO4 फॉर्मेशन होतं सेम. मग तिथे तुम्ही काय करतात की लोखंडाची तार वापरतात, इथे तुम्ही काय वापरतात की तांब्याची तार वापरताय. सो मग आता तुमच्या हे तुम्ही जेव्हा कॉपर सल्फेट प्रिपेअर करत असतात त्याच्यामध्ये कुठल्या इम्प्युरिटी असते, तर मेन आयर्न आणि आर्सेनिक इम्प्युरिटी असते. जर आता हे छोट्या प्रमाणात असेल तर इट विल नॉट अफेक्ट, तर हे खूप मोठ्या प्रमाणात असेल आर्सेनिक आणि आयर्न तुमच्या तांब्याच्या तारीमध्ये, तर काय होतं, मग तुमचं जे फायनल प्रोडक्ट तयार होतो कॉपर सल्फेट, त्याच्यामध्ये पण काय फॉर्म होतं, तर
तर आयन आणि आर्सेनिक फॉर्म होतो. म्हणजे तुमचा जो होणारा प्रोडक्ट आहे तो काय होतो की इम्प्युअर फॉर्म मध्ये प्रिपेअर होतो. सो टू अवॉइड दॅट व्हॉट वी हॅव टू डू, यू हॅव टू रिमूव्ह द आयन ॲज वेल ॲज द आर्सेनिक बाय द प्युरिफिकेशन ऑफ द copper turnings, and then you have to do the preparation of the copper sulphate. आणि जरी असलं आयन आणि आर्सेनिक तर ते किती लिमिट मध्ये असलं पाहिजे ऍज पर द इंडियन फार्माकोपिया. सी ड्यू टू दिस IP प्रिस्क्राइब द लिमिट ऑफ टॉलरन्स फॉर ऍज पर द इंडियन फार्माकोपिया बेटा See, due to this, IP prescribes of a tolerance for arsenic as an impurity to be not more than 8 parts per million in a copper sulphate. काय म्हणते की बाबा आता यांनी IP ने लिमिट दिली आहे की जरी आयन असलं किंवा जरी आर्सेनिक प्रेझेंट असलं तर किती असलं पाहिजे, तर इट शुड नॉट बी मोर दॅन 8 पार्ट्स पर मिलियन. 8 पार्ट्स पर मिलियन पेक्षा तुमच्या कॉपर सल्फेट मध्ये आर्सेनिक हे प्रेझेंट असलं नाही पाहिजे. जर हे 8 पेक्षा जास्त असेल तर म्हणजे तुमचा होणारा जो कॉपर सल्फेट प्रिपरेशन जे आहे ते काय आहे, इम्प्युअर प्रोडक्ट आहे. 8%, 8 पेक्षा कमी असेल तर ठीक आहे, तुमचं कॉपर सल्फेट हे काय आहे, प्युअर आहे किंवा इट कॅन बी युजफुल. बट इफ इट कंटेनिंग द मोर दॅन 8 पार्ट्स पर मिलियन arsenic, then it is a impure copper sulphate. Like that only the iron should also be, what they give the limit for the iron also, 8 parts per million iron should be contained at the copper sulphate. If it is containing more than, nothing but the copper sulphate is a impure form. So for to avoiding that impurity, you have to prepare the copper sulphate which containing the arsenic as well as the iron within the limit, nothing but the less than the 8 parts per million. After purification also त्याच्यामध्ये आर्सेनिक असतं, हे कम्प्लिटली रिमूव्ह होत नाही कॉपर मधलं, पण किती असलं पाहिजे आफ्टर प्युरिफिकेशन, हे 8 पार्ट्स पर बिलियन पेक्षा काय असलं पाहिजे, कमी असलं पाहिजे. नेक्स्ट वन इज द रिएजंट्स. द नेक्स्ट सोर्स इज द reagents used in the manufacturing process. बघा फॉर एक्झाम्पल आता आपण जे केमिकल यूज करत आहेत मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस साठी, आपण फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट साठी, बघा आपण कुठलेही आता फॉर एक्झाम्पल आपण लिमिट टेस्ट परफॉर्म केलं किंवा प्रिपरेशन ऑफ द बोरिक ऍसिड, प्रिपरेशन ऑफ द ऍस्पिरिन, प्रिपरेशन ऑफ द फेरस सल्फेट, त्याच्यासाठी आपण काय वापरलं, H2SO4 वापरलं, त्याच्यानंतर HCl वापरलं, बोरिक ऍसिड वापरलं, बोरॅक्स वापरलं. तुम्ही ऑब्झर्व केलात का, आपण जे केमिकल वापरतो आपल्या लॅबोरेटरी प्रिपरेशन साठी ते कसले असतात, तर ते LR ग्रेडचे असतात. म्हणजेच काय असतात की हायली कॉन्सन्ट्रेटेड नसतात. का बरं, कारण आपण हे लॅबोरेटरी स्केलला हे प्रिपरेशन प्रिपेअर करत आहे. मग लॅबोरेटरी स्केलला कोण करतात, तर स्टुडंटच परफॉर्म करतात, सायंटिस्ट परफॉर्म करतात. बट जे लॅबोरेटरीला असतात ते काय असतात किंवा मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स दे कॅन परफॉर्म. मग स्टुडंटला काय असतात की ते हॅझार्डस नाही असले पाहिजेत. जर तुम्ही हायली कॉन्सन्ट्रेट वापरला तर काय होतं, तुम्ही काय करतात, कारण स्टुडंट परफॉर्म करत असतात, त्यामुळे काय होतं, जर हायली असतील तर काय होते किंवा स्टुडंटला त्याचा साईड इफेक्ट होऊ शकतो. HCl हातावर पडलं तर तुमचा हात बर्न होऊ शकतो, H2SO4 हाताला पडलं तर तुम्हाला जास्त इन्फ्लामेशन होऊ शकतं. फॉर दॅट पर्पज, फॉर द लॅबोरेटरी स्केल व्हॉट दे कॅन यूज द LR ग्रेड प्रिपरेशन. जर तेच रिसर्च स्टुडंट परफॉर्म करत असतील तर रिसर्च स्टुडंट किंवा मग एखादा सायंटिस्ट जर परफॉर्म करत असेल प्रॅक्टिकल, तर दे हॅव टू यूज द अनालिटिकल ग्रेड केमिकल्स. कारण काय असेल बाबा त्यांना प्रॅक्टिस झालेली असते. रिसर्च स्टुडंट हा असाच बनतो का, नाही. आफ्टर यू हॅव टू डू द D फार्म, देन B फार्म, देन M फार्म. M फार्मला पण तुम्ही कधी रिसर्च करता, तर फायनलला. हा सायंटिस्ट तर काय केलेला असतो किंवा M फार्म पण क्रॉस होऊन गेलेला असतो आणि त्याला एक्सपिरियन्स पण असतो कामाचा, त्यामुळे दे हॅव टू यूज द अनालिटिकल ग्रेड ऍज कम्पेअर टू LR ग्रेड केमिकल्स. अनालिटिकल ग्रेड केमिकल्स दे आर having a high purity and they can give the high accuracy of the result. So nothing but the reagents used in the manufacturing process. म्हणजे तुम्ही जे आता इंडस्ट्रियल स्केलला पण कुठले वापरतात, तर अनालिटिकल ग्रेडचे काय वापरतात, त्यांनी केमिकल्स वापरतात. सी इफ रिएजंट्स यूज्ड इन द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आर नॉट कम्प्लिटली रिमूव्ड बाय द वॉशिंग, दिस मे बी फाइंड एंट्री इनटू द फायनल प्रोडक्ट्स. त्यांनी तेच म्हणलेलं आहे की तुम्ही कुठले रिएजंट्स वापरता त्याच्यावर तुमचं काय असते की इम्प्युरिटी अवलंबून असते. जर तुम्ही हायली ग्रेड वापरत असाल तर तुमचा प्रोडक्ट हा ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, प्युअर फॉर्म मध्येच येणार आहे. जर तुम्ही LR ग्रेडचे वापरत असाल तर काय होणार आहे की तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये ही इम्प्युरिटी फॉर्म ही होणार आहे. मग इफ रिएजंट्स युज्ड इन द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आर नॉट कम्प्लिटली रिमूव्ड बाय द वॉशिंग,
सी एक्झाम्पल त्यांनी कुठलं दिलेलं आहे की अमोनिएटेड मर्क्युरी मे बी प्रिपेअर्ड बाय ऍडिंग अ सोल्युशन ऑफ द मर्क्युरी क्लोराइड टू दी डायल्यूट अमोनिया सोल्युशन. आता बघा इथं काय केलं त्यांनी बाबा मर्क्युरी अमोनिएटेड मर्क्युरी प्रिपेअर केलेलं आहे. कसं प्रिपेअर केलेलं आहे की बाबा त्यांनी काय केलंय मर्क्युरी क्लोराइड घेतलंय आणि त्याच्यामध्ये काय केलंय त्यांनी काय केलंय डायल्यूट अमोनिया सोल्युशन काय केलंय डायल्यूट अमोनियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन काय केलेलं आहे त्यांनी ऍड केलेलं आहे. दर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिएटेड मर्क्युरी. बघा जर तुम्ही इथं लॅबोरेटरी ग्रेडचे केमिकल्स वापरला तर तुमचा जो अमोनिएटेड मर्क्युरी आहे तो 100% प्युअर असणार आहे का? नाही, याच्यामध्ये थोडीफार तर इम्प्युरिटी अवेलेबल असणार आहे. जरी तुम्ही AR ग्रेड जरी वापरला तरी तो 100% असेल का? नाही, तो काय असेल 98% असेल. आणि LR ग्रेडचा वापरला तर काय असेल मग 95% असेल. पण याची पण लिमिट असते. तुमचे कुठले केमिकल्स वापरत आहात याची पण लिमिट असते. म्हणजे एवढी इम्प्युरिटी ह्या दिलेल्या प्रोडक्ट मध्ये काय करू शकतात त्यांनी ऍक्सेप्ट करू शकतात. LR ग्रेडचे जर 95% प्युअर असतील तर दे कॅन ऍक्सेप्ट. AR ग्रेडचे त्यांनी 98 to 100 they can accept the so all that limits they can given into the Indian Pharmacopoeia. जर आपण त्यांच्या लिमिट मध्ये बसलो तर आपला झालेला प्रोडक्ट हा कसा आहे प्युअर आहे. जर आपण त्यांची लिमिट क्रॉस केलो तर म्हणजे आपला प्रोडक्ट काय आहे हा इम्प्युअर आहे. बघा प्रत्येक प्रोसेसला त्यांनी काही ना काहीतरी लिमिट दिलेली आहे. कारण एव्हरी प्रोडक्ट इज नॉट 100% प्युअर. कुठलाच प्रोडक्ट 100% प्युअर नसतो. त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी इम्प्युरिटी असते. मग त्यांनी काय दिलेलं आहे की बाबा पर्सेंटेज फॉर्म मध्ये दिलेलं आहे. बाबा एवढी आम्हाला इम्प्युरिटी चालते, ती बॉडी तेवढी इम्प्युरिटी आमची बॉडी टॉलरेट करू शकते. सो त्यामुळे कसं असतं मिनिमम क्वांटिटीमध्ये त्यांनी काय देतात की बाबा लिमिट्स देतात. मग त्या लिमिट्स मध्ये जर आपण सक्सेस झालो तर आपला प्रोडक्ट हा काय आहे इम्प्युअर आहे. जर ती लिमिट आपण क्रॉस केलो तर आपला प्रोडक्ट मध्ये काय आहे बरेच इम्प्युअर प्रोडक्ट हे available आहेत. So for avoiding that you have to follow that limits as well as you have to use the proper chemicals. So the next source is the method of manufacture. आता तुम्ही कुठली प्रोसेस वापरत आहे, कुठली मेथड वापरत आहे मॅन्युफॅक्चरिंग साठी. There are the so many methods for the preparations of the various pharmaceutical substances. खूप सारे अशा मेथड्स आहेत आपण की प्रिपरेशन करू शकतो. बघा आपणच बोरॅक्स प्रिपेअर केलं तर त्याच्यामध्ये आपणच स्वतःच काय करतो क्वांटिटी चेंज करतो. त्यांनी जर फुल दिली तर आपण हाफ करतो, हाफचा आपण 1/3 करतो, 1/3चा आपण काय करतो. सो आपल्या अवेलेबिलिटीनुसार आपण काय करतो प्रोसेस फॉलो करतो. सो तुम्ही आता कुठली प्रोसेस वापरत आहे, तुम्ही कुठले केमिकल्स वापरत आहेत, तुम्ही कुठले सॉल्व्हंट वापरत आहेत, एव्हरीथिंग इट इज डिपेंड्स अपॉन दी युअर प्युरिटी ऑफ दॅट प्रोडक्ट. तुम्ही कुठले सॉल्व्हंट वापरत आहात, तुम्ही कुठले केमिकल्स वापरत आहात, तुम्ही कुठली प्रोसेस फॉलो करत आहात, कुठला स्टरलाइज्ड एरिया फॉलो करत आहात. हे बघा ह्या स्टरलाइज्ड एरियामध्ये पण खूप सारे एरिया असतात. 100 to 200, 200 to 400, 400 to 800. पॅरेंटल साठी वेगळा स्टरलायझेशन एरिया असतो, त्याच्यानंतर ओरल साठी वेगळा स्टरलायझेशन एरिया असतो, एरोसोल साठी वेगळा स्टरलायझेशन एरिया असतो. एव्हरीथिंग ईच अँड एव्हरी स्टेप दे हॅव टू फॉलो व्हेरी व्हेरी स्ट्रिक्टली, देन ओनली यू कॅन फॉर्म द प्युअर प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट वन इज द मेथड्स ऑफ द मॅन्युफॅक्चर. मग कुठले कुठले फर्स्ट इज द आता मेथड ऑफ द मॅन्युफॅक्चर मध्ये प्रोसेस मध्ये कुठला पहिल्यांदा पार्ट येतो तर सॉल्व्हंट. तुम्ही कुठलं सॉल्व्हंट वापरत आहे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स. फर्स्ट इज द टॅप वॉटर. टॅप वॉटर म्हणजेच काय नळाचं पाणी. मी तुम्हाला आधी पण सांगितलेलं आहे जेव्हा आपलं प्रॅक्टिकल ऍक्च्युअल सुरू झालं होतं, यू शुड नॉट यूज द टॅप वॉटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एनी फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स. और कुठलंच प्रिपरेशन टॅप वॉटरनी करायचं नाही. का बरं करायचं नाही, कारण टॅप वॉटर मध्ये खूप सारे हे आयन्स प्रेझेंट असतात. जर हे आयन्स आपल्या प्रोडक्ट सोबत इंटरॅक्ट झाले तर आपला होणारा फॉर्म्युलेशन हे काय असतं तर इम्प्युअर असतं. बघा टॅप वॉटर कंटेनिंग द इम्प्युरिटीज ऑफ द Ca2+, Mg2+, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम, क्लोराइड, कार्बोनेट ऍज वेल एज द सल्फेट आहे आपल्या काय असतात ती टॅप वॉटर मध्ये प्रेझेंट असतात. मग हे जर तुमच्या प्रिपरेशन मध्ये जर एंटर झाले कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम, क्लोराइड तर काय होतं बाबा ते काही असे प्रोडक्ट असतात फार्मास्युटिकल आपण जे प्रिपरेशन करत आहे त्याच्यातला एखादा तरी सबस्टन्स काय होतं की ह्या आयन सोबत इंटरॅक्ट होतो आणि काय होतं मग तुम्हाला जो प्रोडक्ट तुमचा प्रोडक्ट हा फॉर्म होतो पण काय असतो की तो प्युरिटी स्टेप फॉलो करत नाही. म्हणजे तुमचा प्रोडक्ट हा काय असतो की मग झालेला प्रोडक्ट हा काय असतो की इम्प्युअर फॉर्म मध्ये प्रिपेअर झालेला
असतो. मग काय होतं की तुमच्या प्रोडक्टमध्ये कंटामिनेशन होतं. कंटामिनेशन झालं की मग काय होतं, मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ होते, मग त्याच्यानंतर डिग्रेडेशन होतं आणि मग तुमच्या कंपाऊंडला ओडर येतो. म्हणजेच ओडर येणं म्हणजेच काय बाबा, डिग्रेडेशन होणं. आणि मग तुमचं काय होतं की मग तुम्हाला तो जेवढा पाहिजे तेवढा इफेक्ट अजिबात भेटत नाही आणि मग ते काय होतं, प्रिपरेशन हे अनयुजफुल होतं, युजलेस होतं. सो अवॉइड दॅट. यू हॅव टू यूज द distilled water, demineralized water, as well as the soft water you have to use to avoid the impurity. You should not use the tap water for the any pharmaceutical preparation, because tap water contain the so many ions. Then what will happen, that ions will react with the pharmaceutical compounds, and whatever you are getting the final product in that containing these metal ions, which are from the impure preparations. See, next one is the demineralized water. See, it is a free from the above ions. हा demineralized water मध्ये काय असते बाबा, हे कुठलेच आयन प्रेझेंट नसतात. इट मे हॅव अ पायरोजन्स, बॅक्टेरिया अँड द ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटी. पण हे डिमिनरलाइज्ड वॉटर पण असतं, त्याच्यामध्ये पण काय असतं तर पायरोजन्स असतात, बॅक्टेरिया असतात, स्मॉल स्मॉल अमाऊंट, स्मॉल ह्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया असतात, आणि काही ऑर्गॅनिक मटेरियल, काही ऑर्गॅनिक मेटल्स प्रेझेंट असतात किंवा काही ऑर्गॅनिक आयन प्रेझेंट असतात. ते सुद्धा काय असतात की बाबा, त्याच्यामुळे पण आपल्याला काय होतं की आपलं फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन हे प्रॉपर फॉर्म होत नाही. मग तुम्हाला कुठलं वॉटर वापरलं पाहिजे, तर यू हॅव टू यूज द डिस्टिल्ड वॉटर. सी, इट इज अ फ्री फ्रॉम द ऑल ऑर्गॅनिक, inorganic impurities and the all ions. For that purpose, that the distilled water is act as a best solvent for the preparations of the pharmaceutical preparation. हे थोडीशी याची प्रोसेस लेंदी आहे, हे एक्सपेन्सिव्ह आहे, पण इट विल गिव्स द 100% प्युरिटी ऑफ युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स. तुमच्या प्रोडक्टचं काय होतं की 100% प्युरिटी काय होते, फॉर्म होते. त्यामुळेच यू शुड नॉट यूज द डिमिनरलाइज्ड वॉटर, tap water. You have to use the distilled water because it is completely free from the ions, organic molecules, as well as the inorganic ions, inorganic molecules, so that the distilled water is completely free from the impurities. And see, so you have to use the distilled water. It is completely free from the ions, organic as well as the inorganic ions, then the calcium, magnesium, sodium, chloride. So it is the best solvent for the preparation of the pharmaceutical preparations. Next one is the soft water. Soft water, it is almost free from the divalent cations, nothing but the Ca2 plus, magnesium 2 plus, म्हणजेच काय Mg plus plus, Ca plus plus, but contains the more of the sodium as well as the chloride ions. मग हे कधी कधी काय होतं, हे सोडियम आणि क्लोराइड आयन्स पण आपल्या फार्मास्युटिकल सबस्टन्सेस सोबत रिॲक्ट होतात, आणि जे काही फॉर्म्युलेशन होतात त्याच्यामध्ये काय होतात, मग हे आयन्सचे ट्रेसेस अवेलेबल असतात. फॉर दॅट पर्पज यू शुड नॉट यूज द सॉफ्ट वॉटर फॉर द preparation of the pharmaceutical substances. You have to use only the distilled water. This is the all about the solvents of manufacturing process. So avoiding that the solvent impurity, you have to use the proper solvent, nothing but the distilled water. Next one is the reaction vessel. आता तुम्ही कुठलं वेसल वापरत आहे फॉर द कम्प्लिशन ऑफ द रिएक्शन. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता तुमचं जनरल तुम्हाला मी एक्झाम्पल सांगते. आपल्या ह्याच्यामध्ये आपल्याकडे चहा बनवायचंय. आपण जेव्हा चहा बनवतो त्याच्यामध्ये आपण दोन प्रकारचे आपण भांडे यूज करतो. एक तरी आपल्याकडे असतं मेटलचं, म्हणजेच काय असतं की जर्मनचं असतं, आणि एक असतं स्टीलचं. मग आपला चहा कशामध्ये प्रॉपरली व्यवस्थित प्रिपेअर होतो, तर जर्मन मध्ये प्रिपेअर होतो. कारण का बरं, जर तुम्ही स्टील मध्ये घेतला तर स्टील मध्ये काय होतं की बाबा लवकर बर्न होतं, आणि काय होतं मग ते लवकर भांड खराब होतं किंवा करपतं, आणि आपला चहा काय होतो, जळतो. आणि जर तुम्ही तेच जर्मन मेटलच्या भांड्यामध्ये तुम्ही जर चहा बनवला तर काय होते की बाबा व्यवस्थित प्रिपेअर होतो, आणि काय होतं की बाबा ते बर्न होत नाही, आणि तुम्हाला जो काही चहा भेटतो तो काय होतो, व्यवस्थित तुम्हाला चहा हा भेटतो. म्हणजेच काय होतं, तुमचा प्युअर फॉर्म मध्ये. सी दॅट ऍज कम्पेअर टू जर्मन, स्टील इज सेफ. बट काय होतं की बाबा मग आपली जी चहामध्ये जी रिॲक्शन व्हायची असते, त्या चहामध्ये म्हणजेच काय, तुमच्या मिल्क पावडरचं रिॲक्शन कशासोबत झाली पाहिजे, टी पावडर सोबत झाली पाहिजे. मग हे टी पावडर होण्यासाठी काय पाहिजे, वेळ पाहिजे. म्हणजे तुमच्या चहाला जो रेड कलर येतो, कधी रेड कलर येतो, जेव्हा तुमचं हे मिल्क कशासोबत रिॲक्ट होतं, तुमच्या टी पावडर सोबत रिॲक्ट होतं. देन ओनली यू विल गेट द रेड कलर. नथिंग बट द रेड कलर इज नथिंग बट द
तुमच्या चहाचा कलर जो असतो, जेवढा ब्राऊन कलरचा चहा असेल तेवढा काय होतो की जास्त कडक असतो. सर सेम लाईक दॅट ओनली. आता आपल्या फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन मध्ये पण तुम्ही कुठलं रिॲक्शन, तुम्ही कुठलं भांड वापरत आहे, किंवा तुम्ही कुठले ग्लासवेअर किंवा तुम्ही कुठले ॲपरेटस यूज करत आहेत फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स, दॅट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉझिंग ऑफ द प्युरिटी एज वेल एज द इम्प्युरिटी. जर तुम्ही फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही व्यवस्थित वेसल्स जे तुम्ही व्यवस्थित ग्लासवेअर्स ॲपरेटस वेसल्स हे वॉश न केलेले जर यूज केला तर काय होतं, मग त्याच्यामध्ये ऑलरेडी काही असतं, त्यामुळे काय होतं ते इम्प्युरिटी फॉर्म होतो. सो व्हॉट एव्हर यू आर युजिंग द रिएक्शन्स वेसल, you have to use the clean as well as the purified vessels. See, the manufacturing process may be metallic such as copper, iron, cast iron, galvanized iron, silver, aluminium, nickel, zinc, lead, glass and the silica. हे तुम्ही जेव्हा वेसल्स, आता आपल्याकडे जे वेसल्स असतात तर मोस्ट ऑफ आपण काय वापरतो की ग्लासचे वेसल्स वापरतो. आता आपले ॲपरेटस असतात ते कशाचे असतात, ग्लासचे असतात, ग्लासवेअर्स आपण यूज करतो. मग आता जेव्हा तुम्ही काही एखादं टॅबलेट बनवता किंवा एखादं एरोसोल्स बनवतात, तुम्हाला ग्लासवेअर्स मध्ये जमतं का नाही, त्याच्यासाठी काय असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे वेसल्स असतात. ते कशापासून प्रिपेअर केलेले असतात, तर अल्युमिनियम पासून, झिंक पासून, कॉपर पासून, आयर्न पासून काय केले असतात, मोठे मोठे असे काय केले असतात, त्यांनी भांडे तयार केले असतात, कारण त्यांना स्मॉल क्वांटिटी मध्ये बनवायचं असतं का नाही, दे हॅव टू प्रिपेअर इन अ लार्जर स्केल. सो यू हॅव टू यूज द larger vessels as well as the larger apparatus for preparation of the bulk quantity of the any pharmaceutical products. मग तुम्ही जे काही वापरत आहात रिएक्शन्स वेसल्स, मग काय असले पाहिजे, ते कम्प्लिटली क्लीन असले पाहिजे, कम्प्लिटली क्लीन असले पाहिजेत, स्टरलाइज्ड असले पाहिजेत आणि प्युरिफाईड असले पाहिजेत. सी, सम सॉल्वंट्स अँड द रिएजंट्स युज्ड in the process may react with the metals of the reactions vessels, leading to their corrosion and passing the traces of the metals impurities into the solution. For example, आपलं डाईंग आणि पंचिंग मशीन असतं टॅबलेटसाठी, ते काय असतं, तुमचं आयनचं असतं, म्हणजेच काय, तुमचं ते तांब्याचं किंवा लोखंडाचं असतं. जर त्याला तुम्ही व्यवस्थित क्लीन नाही केलं तर काय होतं, त्याला करोजन होतं, म्हणजे तुमच्या डाईज आणि पंचेसला काय होतं की बाबा त्याचं करोजन होतं, म्हणजे ते गंजलं जातं. त्यामुळे तुम्हाला डेली यू हॅव टू क्लीन दॅट ऑल ॲपरेटस. तुम्ही जे काही वापरत आहात ते व्यवस्थित मशीन्स कशा असल्या पाहिजेत, क्लीन, आणि कशा असल्या पाहिजेत, सॅनिटाइज्ड असल्या पाहिजेत, स्टरलाइज्ड असल्या पाहिजेत. तुम्ही त्याला डेली क्लीन केलं पाहिजे. जर हे करोजन असंच तुमच्या काय होतं, मग जर तुम्ही त्याला क्लीन नाही केलं तर तुमचं हे करोजन काय होतं, तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये इंटरॅक्ट होतं आणि तुमचा जो होणारा फायनल प्रोडक्ट आहे, फायनल टॅबलेट जी आहे ती काय होते, तुमची इम्प्युअर फॉर्म मध्ये तयार होते. सो मग हे कंटॅमिनेट होतं, एक प्रकारचं एक करोजन असतं. किंवा डाईज आणि पंचेसला तुम्ही जे ऑइल टाकता ते ऑइल पण तुम्ही व्यवस्थित क्लीन नाही केलं स्मूथनिंगसाठी, मग ते ऑइल पण काय होतं तुमच्या ह्याच्यामध्ये टॅबलेटमध्ये मिक्स होतं आणि तुमचा जो प्रोडक्ट आहे फायनल, ते काय होतं की इम्प्युअर फॉर्म होतं. म्हणजे त्यांनी जी लिमिट दिलेली असते ती लिमिट पास करत नाही. आयपी मध्ये पण लिमिट असते इम्प्युरिटीची, मग त्या लिमिट मध्ये असेल तर इट्स ओके, युअर प्रोडक्ट इज ओके एज वेल एज द युजफुल. पण जर ती लिमिट क्रॉस केली तर काय होतं की तुम्हाला अगेन यू हॅव टू प्रिपेअर, म्हणजे अगेन इट इज अ वेस्टेज ऑफ द materials. So avoiding everything that you have to use the proper vessels, proper solvents, clean as well as the purified glasswares, machines as well as the reaction vessels. So this is the all about the reagents as well as the reaction vessels. नेक्स्ट वन इज द इंटरमिडिएट्स. हे कशामधलं आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग मधलेच आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग मधला पहिला पार्ट कुठला होता, तर तुम्ही कुठले सॉल्वंट्स वापरत आहे. सॉल्वंट झाल्यानंतर तुम्ही कुठले भांडे किंवा कुठले ॲपरेटस तुम्ही यूज करत आहात. आता काय आहे की बाबा तुम्ही कुठले इंटरमिडिएट्स यूज करत आहात. सी, समटाइम अँड इंटरमिडिएट सबस्टन्सेस प्रोड्युस्ड ड्युरिंग द Sometimes an intermediate substances produced during the manufacturing process may contaminate the final product. Example, sodium bromide is prepared by the reaction of the sodium hydroxide and a ब्रोमीन. बघा आता तुम्ही एक्झाम्पल यांनी इथे दिलेलं आहे, कुठलं दिलेलं आहे की तुम्हाला काय करायचंय बाबा, आता तुम्हाला सोडियम ब्रोमाइड प्रिपेअर करायचं आहे. सोडियम ब्रोमाइड, हाऊ टू प्रिपेअर द सोडियम ब्रोमाइड, सी बाय द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम हायड्रोक्साइड एज वेल एज द ब्रोमीन. तुम्हाला काय वापरायचंय, सोडियम हायड्रोक्साइड आणि ब्रोमीन वापरायचंय, देन ओनली यू कॅन फॉर्म द सोडियम ब्रोमाइड. आता हे तुम्ही याच्यामध्ये जे इंटरमिडिएट वापरत आहात, see the sodium bromate as an intermediate product which is reduced to the sodium bromide. आता हे जे सोडियम ब्रोमेट आहे तुमचं, काय केलंय तुम्ही,
तुम्हाला इथे काय भेटलेला आहे, सोडियम ब्रोमेट, आणि नंतर तुम्हाला काय भेटलेला आहे, सोडियम ब्रोमाइड भेटलेला आहे. हा जो तुमचा सोडियम ब्रोमाइड जो आहे NaBrO3 तुमचा काय आहे, हा इंटरमिडिएट प्रोडक्ट आहे. मग याला कसं रिमूव्ह करायचं, बाय रिड्युसिंग, बाय हिटिंग द रेसिड्यू विथ दी चारकोल. मग हा तुमचा याच्यामध्ये काय झालं, तुम्हाला नुसतं सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म झालेला आहे का, नाही, त्याच्यामध्ये काय कंटेन आहे, तर त्याच्यामध्ये इंटरमिडिएट प्रोडक्ट कुठला आहे, तर सोडियम ब्रोमेट आहे. मग हा सोडियम ब्रोमेट, आपल्याला सोडियम ब्रोमाइडच बनवायचे, पण त्याच्यामध्ये सोडियम ब्रोमेट पण कंटेन आहे. तर मग हे कसं रिमूव्ह करायचं सोडियम ब्रोमेट, तर बाय हिटिंग. मग हिटिंग केल्यानंतर इव्हॅपोरेशन होतं आणि तुमचं सोडियम ब्रोमेट हे काय होतं, रिमूव्ह होतं. मग कशासोबत हिट करायचं, तर चारकोल सोबत हिट करायचं. म्हणजेच हे काय करायचं, सोडियम ब्रोमाइड आणि सोडियम ब्रोमेट काय करायचं, रिॲक्ट करायचं आणि त्याला काय करायचं, त्याच्यामध्ये चारकोल ऍड करायचं आणि हिट करायचं. आणि हिट केल्यानंतर काय होतं की तुमचं सोडियम ब्रोमेट इव्हॅपोरेट होऊन जातं, अँड देन यू विल गेट द सोडियम ब्रोमाइड. सी हिअर सोडियम ब्रोमेट ऍक्ट ॲज अ इंटरमिडिएट. मग हा इंटरमिडिएट आपल्याला हा रिमूव्ह करायचा, कारण आपल्याला 100% प्युअर प्रोडक्ट पाहिजे. तर मग हा कसा रिमूव्ह करायचा, बाय रिॲक्टिंग विथ द चारकोल, बाय गिव्हिंग द हीट यू कॅन रिमूव्ह दिस sodium bromate and you can form this sodium bromide. See, if sodium bromate is not completely converted to the sodium bromide, then you have to do the heating and then you have to form the sodium bromide. Till evaporation you have to wait. After evaporation only you will get the sodium bromide. मग हे कसं आयडेंटिफाय करायचं का तुमच्या ह्याच्यामधलं सोडियम ब्रोमेट हे निघून गेलंय का नाही, याच्यासाठी पण आयडेंटिफिकेशन टेस्ट असतात. क्वालिटेटिव्ह ॲज वेल ॲज द क्वांटिटेटिव्ह टेस्ट असतात. आपल्याला ह्याचे पण प्रॅक्टिकल होते, पण आपले परफॉर्म झालेले नाहीत, पण तुम्हाला डेमो पाठवलेले आहेत. क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह नथिंग बट द आयडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ युअर प्रोडक्ट्स. म्हणजे तुम्हाला जो झालेला आहे तो खरंच तोच प्रोडक्ट आहे का दुसरा आहे, त्याच्यामध्ये दुसरे काही intermediates present आहेत, that you have to identify by following the identification test, and you have to avoid that intermediate impurity. आणि मग तुम्हाला असंच काय करायचं की इंटरमिडिएट म्हणजेच काय, तुमच्या त्या प्रोडक्ट मध्ये इम्प्युरिटी एक प्रकारची फॉर्म झालेली आहे. मग ही अशी प्रोसेस वापरून तुम्ही त्याच्यातले काय करायचे, इंटरमिडिएट रिमूव्ह करायचे आणि तुमचा फायनल प्रोडक्ट हा कसा असला पाहिजे, कम्प्लिटली फ्री फ्रॉम द इंटरमिडिएट्स. दिस इज द ऑल अबाउट द intermediates which are used into the manufacturing process. And next one is the atmospheric contamination during the मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. आता हे ऍटमॉस्फेरिक कंटॅमिनेशन हा नेक्स्ट कंटेंट आहे, त्याच्यामधलाच कशामधलाच मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मधला. पहिला कुठला होता, सॉल्व्हंट होता. दुसरा कुठला होता, रिॲक्शन वेसल होते, तुम्ही कुठले वापरत आहात, ॲपरेटस किंवा ग्लासवेअर. तिसरा कुठला होता, किंवा इंटरमिडिएट, कुठले कुठले इंटरमिडिएट तुमच्या ह्याच्यामध्ये इंटरफेअर करू शकतात फॉर अवॉइडिंग द, फॉर मेकिंग द, फॉर फॉर्मिंग द इम्प्युअर प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन इज द ऍटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन. आता हे ऍटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन म्हणजेच काय, तुमचं स्टोरेज कंडिशन, स्टॅबिलिटी कंडिशन, म्हणजे तुमचा जेव्हा प्रोडक्ट एन्व्हायरमेंट मध्ये येतो तेव्हा काय काय होऊ शकतं. सो मग काय काय कंटामिनेशन होऊ शकतं, नथिंग बट द स्टोरेज ॲज वेल ॲज द स्टॅबिलिटी कंडिशन. सी, atmosphere may contain the dust of aluminum oxide, sulfur, silica, and some gases like the carbon dioxide, sulfur dioxide, as well as the hydrogen sulfide. These may contaminate the final product. See, sodium hydroxide readily absorbs the atmospheric carbon dioxide when exposed to the atmosphere. आपलं सोडियम हायड्रोक्साइड आहे, तुम्ही बघितलेलं पण आहे. सोडियम हायड्रोक्साइड हे कशामध्ये असतात, पेलेट्स फॉर्म मध्ये असतात. जेव्हा हे सोडियम हायड्रोक्साइड तुमच्या वॉटरच्या, तुमच्या एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात किंवा एन्व्हायरमेंटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात, तेव्हा काय होतं की बाबा ते सोडियम हायड्रोक्साइड काय करतात, ऍटमॉस्फिअर ऍब्सॉर्ब करतात, म्हणजे मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब करतात. आणि काय होतं मग त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइड काय होतं, त्यांनी ऍब्सॉर्ब करतात. सो त्यांनी काय करतात, ऍटमॉस्फिअर ऍब्सॉर्ब करतात. आणि मग काय होतं, तुमचं जे पेलेट मध्ये असतं ते काय होतं, लिक्विड मध्ये फॉर्म होतं, म्हणजे त्याचं इव्हॅपोरेशन होतं. आणि मग देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विफाईड सोडियम हायड्रोक्साइड. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय झालं, आता ह्याच्यामध्ये एअर सोबत इंटरॅक्ट झालं ते, आणि त्याच्यामध्ये मग CO2 पण रिॲक्ट झाला. आणि मग तुमचा जो फायनल सोडियम हायड्रोक्साइड आहे तो काय होतं की तुमचा मग हा कंटामिनेटेड असतो. म्हणजे मग जेव्हा तुम्ही हे कंटामिनेटेड सोडियम हायड्रोक्साइड यूज केलात फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एनी फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स, यू विल नॉट गेट द 100%
100% प्युरिफाईड प्रोडक्ट. म्हणूनच त्यांनी NaOH ची काय दिलेली आहे, स्टोरेज कंडिशन दिलेली आहे. यू हॅव टू स्टोर इन टू द टाइटली क्लोज्ड कंटेनर अँड इट शुड नॉट कॉन्टॅक्ट इन टू द एन्व्हायरमेंट. It should it is a hygroscopic in nature. It's absorb the moisture whenever it comes contact with the atmosphere. इथे त्यांनी एक्झाम्पल दिलेलं कशाचं आहे, सोडियम हायड्रोक्साईडचं दिलेलं आहे. नेक्स्ट काय दिलेलं आहे, कॅल्शियम हायड्रोक्साईड सोल्युशन्स कॅन ऍब्सॉर्ब द कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द ऍटमॉस्फिअर टू फॉर्म द कॅल्शियम कार्बोनेट. कॅल्शियम हायड्रोक्साईड पण जेव्हा तुमच्या ऍटमॉस्फिअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतं तेव्हा त्यांनी काय करतं की CO2 ऍब्सॉर्ब करतं, मॉइश्चर मधलंच काय करतं त्यांनी CO2 ऍब्सॉर्ब करतं आणि काय फॉर्म होतं तर कॅल्शियम कार्बोनेट. मग हा तुमचा जो कॅल्शियम हायड्रोक्साईड जो आहे, तुम्हाला वाटतं हे कॅल्शियम हायड्रोक्साईडच आहे, पण त्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, ऑलरेडी ह्यांनी काय केलेलं आहे, मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब करून CO2 सोबत काय केलेलं आहे, CO2 पण त्याच्यामध्ये फॉर्म झालेला आहे आणि मग तुमचा फायनल प्रोडक्ट तुमचं काय फॉर्म झालेलं आहे, कॅल्शियम कार्बोनेट फॉर्म झालेलं आहे. मग तुम्ही यूज काय करता की बाबा हे कॅल्शियम हायड्रोक्साईडच आहे म्हणतात, पण नाही, ते काय असतं, कॅल्शियम कार्बोनेट. मग जेव्हा तुम्ही कॅल्शियम हायड्रोक्साईड यूज करता तुमच्या प्रिपरेशन फॉर द एनी फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स मध्ये, मग तुमचा जो प्रोडक्ट फॉर्म होतो तो काय असतो, 100% प्युअर नसतो, कारण हा ऑलरेडी काय झालेला आहे, ऍटमॉस्फिअर सोबत कॉन्टॅक्ट होऊन CO2 सोबत रिॲक्ट झालेला आहे. मग हे कॅल्शियम हायड्रोक्साईड युजफुल आहे का, नाही. जर हेच तुमचं व्यवस्थित टाइटली क्लोज्ड कंटेनर मध्ये स्टोअर असलं असतं, तुम्ही ते यूज केला तर मग काय होतं, तुमचा प्रोडक्ट 100% प्युअर फॉर्म होतो. पण तुम्ही ह्याला ओपन ठेवलात, ओपन ठेवून नंतर जर यूज केला तर काय होतं, मग इट इज नॉट अ प्युअर प्रोडक्ट, कारण हे ऑलरेडी ऍटमॉस्फिअर सोबत रिॲक्ट होऊन CO2 सोबत पण रिॲक्ट झालेलं असतं. दिस इज द ऑल अबाउट द atmospheric contamination. For that purpose, how to avoid this impurity atmospheric contamination? So you have to store the all products, you have to store into the tightly closed container as a required storage condition. You have to store, otherwise they can absorb the moisture, they can absorb the various gases, CO2 like that, and what they can directly affect into the purity of the products. For that purpose, storage condition you have to follow very carefully. आणि जी काही स्टोरेज कंडिशन दिलेली आहे त्याच स्टोरेज कंडिशनला तुम्हाला काय केलं पाहिजे, हे फॉलो केलं पाहिजे. सो दिस इज द ऑल अबाउट द atmospheric contamination during the manufacturing process. So all of you understand. So today here we will stop this one. In next lecture we'll continue the manufacturing hazards. So thank you all of you. Have a nice day. Take care.